friends, today I'm here with a new topic, Crediting Poetry by Seamus Heaney. This is part of 4th semester UG Common Course, Songs and Stories of Our World. Let's have a look at the biography of Seamus Heaney. Seamus Heaney lived from 1939 to 2013. He was an Irish poet, playwright, translator, and lecturer, and he was widely regarded as one of the greatest poets of the 20th century. He was born on April 13, 1939, in County Londonderry, Northern Ireland, to a farming family. He grew up in a rural environment which deeply influenced his poetry, often drawing upon themes of nature, rural life, and Irish history. അദ്ദേഹം റൂറൽ എൻവയൺമെൻറ്റ്, അതായത് കൺട്രി സൈഡിലൊക്കെയാണ് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയട്രിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്ന തീംസൊക്കെ നേച്ചറിനെ കുറിച്ചും റൂറൽ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രി ലൈഫ്, വില്ലേജ് ലൈഫിനെ കുറിച്ചും ഐറിഷ് ഹിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയട്രിയിലുള്ള മിക്ക തീംസും. So after graduating, he worked as a teacher, lecturer, and literary critic, contributing to various publications. He took up job as a teacher, then lecturer, then even as a literary critic, and he also contributed to various publications. In the early 1960s, he began to gain recognition for his poetry, which reflected his personal experiences and the turbulent political and social climate of Northern Ireland during the Troubles. So ട്രബിൾസിൻ്റെ ടൈമിൽ നോർത്തേൺ ഐർലൻഡിൽ ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചും അയാളുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പോയട്രിയിലധികം അദ്ദേഹം എഴുതുമായിരുന്നു. ആൻഡ് അങ്ങനെ ഹീ ബിക്കെയിം ഫേമസ് ആസ് എ പോയറ്റ് റാദർ ദാൻ a playwright or translator, or even as a literary critic. So his fame was as a poet in the early 60s. In 1966, he published his first major collection of poems, Death of a Naturalist, which received critical acclaim and established him as a significant voice in contemporary poetry. So 1966-ൽ അയാളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയട്രി കളക്ഷൻസിലുള്ള ഒന്നാണ് ഡെത്ത് ഓഫ് എ നാച്ചുറലിസ്റ്റ്. ആൻഡ് അതിന് ഒരുപാട് ക്രിട്ടിക്കൽ അക്ലെയിം, ഇറ്റ് വാസ് വെൽ റിസീവ്ഡ്, ആൻഡ് അത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു നല്ല പൊസിഷൻ ആസ് എ കണ്ടംപററി പോയറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻ 1966 he published his first major collection of poems, Death of a Naturalist. He went on to publish numerous collections including Door into the Dark 1969 and North in 1975, Fieldwork in 1979, and The Whole Lantern in 1987, among others. So besides Death of a Naturalist, he also published many other collections like Door into the Dark, North, Fieldwork, and The Whole Lantern. His works often explored themes of identity, language, history, and human condition, and he was noted for his skillful use of imagery and language rooted in the landscapes and traditions of Ireland. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയട്രിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന തീംസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി, സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണ്, സ്വത്വം എന്താണ്, ഭാഷയെക്കുറിച്ച്, ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ച്, മനുഷ്യന്മാരുടെ കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ച്. And he was also noted for his skillful use of imagery and language. ആൻഡ് അതെല്ലാം അയാളുടെ ഭാഷയിലും അയാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജറിയിലൊക്കെ അയർലൻഡിൻ്റെ ട്രഡീഷൻസും ലാൻഡ്സ്കേപ്സും അയർലൻഡിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സീമസ് ഹീനി wrote some collection of poems under the title ബോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ബോഗ് പോയട്രിയും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. Now, he received numerous awards and honors throughout his career, including Nobel Prize in Literature in 1995 for works of lyrical beauty and ethical depth, which exalt everyday miracles and the living past.
So, Seamus Heaney received Nobel Prize in Literature for his outstanding work and for the beauty of his work, lyrical beauty and ethical depth. That is for the content, for the beauty of his poetry. And he received Nobel Prize in Literature in 1995. In addition to his poetry, he was a prolific translator, particularly of Old English and medieval Irish poetry, and he also wrote essays, plays, and prose pieces. So, apart from being a poet, he was also a good translator, and he has translated from Old English and medieval Irish poetry, and he also wrote essays, plays, and prose pieces. So he is very famous for his translation of the Old English poetry, Beowulf. He taught at universities in Ireland, the United Kingdom, and the United States, including Harvard University, where he was the Boylston Professor of Rhetoric and Oratory. So he also held his position as a lecturer at the universities in Ireland, United Kingdom, and the United States, including Harvard University. Seamus Heaney passed away on August 30, 2013, leaving behind a rich legacy of poetry that continues to be celebrated and studied worldwide for its profound insight and lyrical beauty. So, he passed away on August 30, 2013, and he has left behind a rich legacy of poetry, and that continues to be celebrated even today. And we all are studying his poetry worldwide because of its insight and lyrical beauty. So that's all about Seamus Heaney. Now let's see a brief introduction about crediting poetry. Now, crediting poetry is a reflective and insightful essay by Seamus Heaney, where he delves into the nature of poetry and its significance in human life. സോ ക്രെഡിറ്റിക് പോയട്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോബൽ പ്രൈസ് സ്പീച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ക്രെഡിറ്റിംഗ് പോയട്രി. സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എസ്സേ, reflective and insightful essay that is it is thought-provoking essay written by Seamus Heaney, and he talks about the nature of poetry, എന്താണ് poetry and its importance in human life. ഇതാണ് ഇതിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. So, this was originally delivered as the inaugural lecture upon his acceptance of the Nobel Prize in Literature in 1995. So, Nobel Prize in Literature 1995 അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച സമയത്ത് അയാൾ സംസാരിച്ച സ്പീച്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ക്രെഡിറ്റിംഗ് പോയട്രി, and this essay provides a deep exploration of the power of poetry and its enduring relevance. So, പോയട്രിയുടെ പവർ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, എവർലാസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. Now, in crediting poetry, Heaney contemplates the role of poetry in providing solace, clarity, and understanding amidst the complexities of existence. So, ഈ എസ്സേയിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്, സംസാരിക്കുന്നത് അബൌട്ട് ദ റോൾ ഓഫ് പോയട്രി. നമ്മൾക്കൊരു ആശ്വാസം തരിക, ഒരു ക്ലാരിറ്റി തരുക, നമ്മളിൽ ഒരുപാട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കുക അമിഡ്സ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. അതായത് ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഈ ലോകത്ത് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ പോയട്രി നമ്മൾക്കൊരു ആശ്വാസം, നമ്മൾക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി, നമ്മൾക്കൊരു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സീമസ് ഹീനി ഈ ക്രെഡിറ്റിംഗ് പോയട്രിയിലൂടെ പറയുന്നത്. സോ ഹി കണ്ടംപ്ലേറ്റ്സ് ദ റോൾ ഓഫ് പോയട്രി in providing solace, clarity and understanding amidst the complexities of existence. അപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഈ ലോകത്ത് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആണ്, പക്ഷെ പോയട്രി ഇതിന് എല്ലാം ഒരു ആശ്വാസം നൽകും എന്നാണ് ക്രെഡിറ്റിംഗ് പോയട്രിയിൽ ഹീനി പറയുന്നത്. He emphasizes the importance of poetry as a means of communication that transcends linguistic barriers, allowing individuals to connect with one another on a deeper, മോർ എമ്പത്തറ്റിക് ലെവൽ. അപ്പം നമ്മളെ പോയട്രി ഒരുപാട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെസ്പൈറ്റ് അവർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബാരിയർ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ലോകത്തുള്ള പല കൺട്രീസിലുള്ള പോയട്രി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സീമസ് ഹീനിനെ പഠിക്കുന്നത്.
അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ, കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ, വാട്ട്സോവർ. നമ്മൾ ഒരുപാട് ലിറ്ററേച്ചർ, പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വി ആർ ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, നമ്മൾക്കത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, നമുക്കത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ സീമസ് ഹീനി പറയുന്നത്. അതായത് പോയട്രി ഒരു മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. നമ്മളെ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയം, ഒരു ടൂളാണ് പോയട്രി. അവിടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബാരിയർ, അതായത് നമുക്ക് ഭാഷയിലുള്ള ബാരിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഡീപ്പർ ലെവലിൽ, ഒരു പോസിറ്റീവ് ലെവലിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് സീമസ് ഹീനി പറയുന്നത്. Then he talks about, he also explores the idea of poetry as a form of truth-telling, capable of revealing fundamental truths about human experiences, emotions and relationship. പിന്നെ സീമസ് ഹീനി പറയുന്നൊരു കാര്യം, പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രൂത്ത് ടെല്ലിംഗ്, സത്യം പറയുന്ന ഒരു ഫോമായിട്ടാണ് പോയട്രിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് റിവീലിംഗ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ട്രൂത്ത്, ബേസിക് ട്രൂത്ത് എന്താണെന്ന് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയമാണ് പോയട്രി എബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസസ്. നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ്, നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസ്, നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്സിനൊക്കെ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോം ഓഫ് ട്രൂത്ത് ടെല്ലിംഗ് ആണ് പോയട്രി എന്നാണ് സീമസ് ഹീനി പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് പോയട്രി സെർവ്സ് ആസ് എ റെപ്പോസിറ്ററി ഓഫ് കളക്റ്റീവ് വിസ്ഡം, പ്രിസർവിങ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഇൻസൈറ്റ്സ് അക്രോസ് ജനറേഷൻസ്. പിന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യം, പോയട്രി ഒരു റിസർവോയർ പോലെയാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ വിസ്ഡം, നമ്മളുടെ തോട്ട്സ്, നമ്മളുടെ ഇൻ്റലക്റ്റ്, ഇതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെപ്പോസിറ്ററിയാണ്. ആൻഡ് അതിൽ നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും, നമ്മളുടെ തോട്ട്സൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രിസർവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അക്രോസ് ജനറേഷൻ. അതായത് ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഇതിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പാസ്റ്റിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീഡിയമാണ് എന്ത്, പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ he celebrates the creative process of writing poetry, describing it as deeply personal and transformative endeavor. So later he says that poetry എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾക്ക് വേണം. സോ ഹീ സെലിബ്രേറ്റ്സ് ദ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് പോയട്രി ഇൻ എ വെരി ഗുഡ് വേ. ആൻഡ് ഹി സേസ് ദാറ്റ് അതൊരു ഡീപ്ലി പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് എൻഡീവർ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മളെ നന്നായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് പോയട്രി അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡീപ്ലി പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് എൻഡീവർ. എല്ലാവർക്കും പോയട്രി എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ക്രിയേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് വെരി പേഴ്സണലാണ് ആൻഡ് അതൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. He reflects on his own journey as a poet. Then later he talks about his own journey as a poet, acknowledging the influences of his upbringing in rural Ireland and the rich literary traditions of his homeland. പിന്നീട് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയറ്റായി മാറിയത്, ആൻഡ് അയാളുടെ ലൈഫ് ഇൻ റൂറൽ ഐലൻഡ്, അതായത് കൺട്രി സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അയർലൻഡിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് വളർന്നു വന്നത്, ആൻഡ് അയർലൻഡിലെ റിച്ച് ലിറ്റററി ട്രഡീഷൻസിനെ കുറിച്ചും ധാരാളം അയാളുടെ പോയട്രിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഹീ വാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ ട്രഡീഷൻസ്, ഹിസ്റ്ററി, കൾച്ചർ ഓഫ് ഹിസ് നേറ്റീവ് പ്ലേസ് അയർലൻഡ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പോയട്രിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ റിഫ്ലെക്ട്സ് ഹിസ് ഓൺ ജേർണി ആസ് എ പോയറ്റ്. Throughout crediting poetry, Heaney's prose is characterized by its lyrical beauty, intellectual depth and profound reverence for the art form. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റിംഗ് പോയട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഈ എസ്സേയിൽ ഹീനി നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോസിൻ്റെ ലിറിക്കൽ ബ്യൂട്ടി, അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ദെൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെപ്ത്, തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആൻഡ് പ്രൊഫൗണ്ട് റെഫറൻസ് മീൻസ് ഡീപ്പ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ ദ ആർട്ട് ഫോം. പോയട്രി എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ട് ഫോമിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. He demonstrates a keen awareness of poetry's ability to inspire, provoke and challenge readers,
urging them to embrace its transformative power with openness and humility. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം, പോയട്രി നമ്മളെ ധാരാളം ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസ് എ റീഡർ. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് പവറിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, എംബ്രേസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. വിത്ത് ഓപ്പൺനെസ്, തുറന്ന മനസ്സോടെ, നമ്മൾ വളരെ എളിമയോടുകൂടി അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പോയട്രി നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആസ് എ റീഡർ. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ടു എംബ്രേസ്, ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് പവർ. അതിൻ്റെ നമ്മളെ മാറ്റാനുള്ള പവർ, ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ, ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനുള്ള പവർ പോയട്രിക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടിയും വളരെ എന്താ പറയുക, പക്വതയോടുകൂടി നമ്മളടുത്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ ഷോർട്ട്, crediting poetry serves as both a tribute to the enduring significance of poetry and a profound meditation on the human experience. So, in short, Seamus Heaney പറയുന്നത് പോയട്രി എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ട് ഫോമിനോടുള്ള ട്രിബ്യൂട്ടാണ് അറിയിക്കുന്നത്, അതിനോടുള്ള ഒരു കടമ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി സേസ് ദാറ്റ് പോയട്രി ഇസ് എ മെഡിറ്റേഷൻ, ഡീപ്പ് മെഡിറ്റേഷൻ ഓൺ ദ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മൾ ഓരോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസിൻ്റെ മേലുള്ള ഒരു മെഡിറ്റേഷനാണ് പോയട്രി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റിംഗ് പോയട്രിയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്: സെർവിങ് as a tribute to the enduring significance, importance of poetry, and also its meditation on the human experience. Then Heaney's eloquent prose invites readers to contemplate the mysteries of existence through the lens of poetic expression. അപ്പോൾ പോയറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ലെൻസിലൂടെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ്, ഡെയിലി ലൈഫിലുണ്ടാകുന്ന നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിപ്പിക്കാനാണ് സീമസ് ഹീനി ശ്രമിക്കുന്നത്. ആൻഡ് എൻകറേജിങ് ദം ടു എംബ്രേസ് ദ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ദ വേൾഡ് അറൗണ്ട് ദം. അതായത് നമ്മളുടെ ലൈഫ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഈസ് വെരി കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, എംബ്രേസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് പോയറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ലെൻസിലൂടെ നമ്മളുടെ ലൈഫിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹീനി നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ തരത്തിലാണ് ക്രെഡിറ്റിംഗ് പോയട്രി അവസാനിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് essay is giving us, or it is making us think about the importance of poetry in our life. അപ്പോൾ പോയട്രി ആസ് എൻ ആർട്ട് ഫോം ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സീമസ് ഹീനി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ short introduction about this poem, this essay, Crediting Poetry. In this, Seamus Heaney is inviting readers to contemplate the mysteries of existence. നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മിസ്റ്ററീസിനെ മനസ്സിലാക്കുവാനും through the lens of poetic expression, and he encourages them to embrace the beauty and complexity of the world around us. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണിത് അവസാനിക്കുന്നത്. That's all for now. Thank you so much. See you in another video. Bye.